دیکھیں زین بھائی، آپ کا سوال اچھا سوال ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اس کا مطلب بالکل آپ سمپلی 2 ورڈز میں کبھی بھی آنسر نہیں کر سکتے کہ ڈی ایچ اے ویلی کا کیا فیوچر ہے اینڈ یوزر کے لیے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، ڈی ایچ اے ویلی کا بہت زبردست فیوچر ہے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. مطلب یہ ہم سال دو کی بات نہیں کر رہے، اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم. سب سے پہلے تو ڈی ایچ اے ویلی از اے ویری بگ پروجیکٹ، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. نمبر سیکنڈ، ڈیفینیٹلی وداؤٹ اے ڈاؤٹ وہاں پہ لینڈ کے ایشوز ہے. بٹ دا گڈ پارٹ از کہ پہلے دیکھیں، پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دوں، وہاں جو سارے مسئلے ہیں وہ ویلی کے اپنے مینجمنٹ کی وجہ سے تھے. بٹ ابھی جو کرنٹ مینجمنٹ ہے، یو ہیو ٹو اپریشیٹ دیم. نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے جو پچھلے 3 سال میں جو کام کیا، پچھلے پورے ڈیکیڈ میں وہ کام نہیں ہوا تھا. یعنی کہ دیکھیں 2008 سے لانچ ہوا تھا، اور اگر آپ 2019-20 تک دیکھیں تو میرے خیال سے اگر آپ یہ کہتے کہ کوئی کام نہیں ہوا تھا، کوئی لینڈ نہیں تھا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. لیکن آپ پچھلے 3-1 سالوں میں دیکھیں انہوں نے بہت کام کیے، بیلٹ پہ بیلٹ کیے جا رہے، لینڈ کی ایکویزیشن کیے جا رہے، آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹس کیے جا رہے، کمرشل کی بیلٹنگ کر دی ہے، لینڈ کو لینڈ لیبلنگ ہے اس کے اوپر ان کا پورا فوکس ہے. ایکسیس کے اوپر جو برج کتنے سالوں سے نہیں بنا تھا وہ بنا دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ زندگی کو ہموار کرنے کی کہ لوگ بات کر سکے، ڈی ایچ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز دیکھیں، ہر بندہ تنقید کرتے ویلی کے اوپر، لیکن دیکھیں اگر وہ ابھی کام کر رہے ہیں، دے آر ٹرائنگ، تو ان کو اپریشیٹ کرے آپ. دیکھیں پچھلے آپ 2008 سے لے کے اگر 2000 یہ پچھلے جو ہے نا 2-3 سال پہلے تک دیکھے تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ابھی جو مینجمنٹ بیٹھی وہ کتنی محنت کر رہی ہے، کتنی اپنی طرف سے تگ و دو کر رہی ہے. ان کے آفیسز بنا دیے کہ ویریفیکیشن کے لیے، اسٹیٹمنٹس اور ڈفرینٹ چیزوں کے لیے، اور اس کے علاوہ آن گراؤنڈ کام جو کہ ضروری ہے، تو اپنی طرف سے دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. اب آپ کو میں بات بتاؤں، دیکھیے آپ نے کہا کہ اس کا فیوچر کیا ہے. فیوچر از ویری گڈ فار دا اینڈ یوزر جو اس کو لانگ رن میں ہولڈ کریں گے. بٹ کہ اس میں آپ نے ایک چیز کو دیکھنی کہ آپ کی فائل کس بلاک میں ہے. آپ کو بخوبی پتہ ہے، جنہوں نے ویلی میں فائلیں لی ہوئی ہے ان سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ کون سے بلاک سے اس کی لینڈ اویلیبل ہے. اس ساری لینڈ تو کسی ایک بلاک کی بھی نہیں اویلیبل، نمبر 1. بٹ کچھ بلاکس ہیں جن کی تو ہے ہی نہیں، اور کچھ بلاکس ہیں کہ ان کی میکزیمم لینڈ اویلیبل ہے. فار ایگزامپل ویل گو ود، آپ بلو بیل کی بات کریں، آپ روز کی بات کریں، آپ میگنولیا کی بات کریں، آپ اولینڈر کی بات کریں، آپ للی کی بات کریں. تو یہ اس طرح اور سیکٹرز ہے کہ جن کی لینڈ آپ کو پتہ ہے اویلیبل ہے، اور اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بہترین ہے. اس کے بعد جو بیلٹڈ فائلز ہے، بیلٹنگ آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ نارملی زیادہ تر کیسز میں وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ لینڈ اویلیبل ہو. ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ لینڈ ہو. اگر آپ دیکھیں کہ ایک پلاٹ نقشے میں آ گئے تو آپ کا اکثر دیکھیں گے ایسے بھی پلاٹس ہوتے ہیں کہ بیلٹنگ ہو چکی ہوتی ہے، نقشے بھی آتے ہیں، آن گراؤنڈ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ پہاڑی کھڑی ہوتی ہے. دیر از آلویز اے پاسبلٹی. بٹ کوشش کریں کہ آپ بیلٹڈ فائل لیں، جن کے پاس ہے وہ ہولڈ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ اس قیمت میں، یعنی کہ 20 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ میں ڈی ایچ اے میں آپ کو کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. ڈی ایچ اے اسلام آباد راولپنڈی میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ڈی ایچ اے کی ہی پراپرٹی ہے. ڈی ایچ اے سے ہی آپ کو ٹرانسفر ملتی ہے، ڈی ایچ اے کا ہی آپ کو لیٹر ملتا ہے. یعنی کہ جو پلاٹ ڈی ایچ اے 2 میں آپ لے رہے، 3 میں لے رہے، 4 میں لے رہے، 5 میں لے رہے، جو اس کا لیٹر ہے، جو اس کا وے آف ٹرانسفر ہے، سیم ڈی ایچ اے ویلی کا. یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. تو اٹ از ڈی ایچ اے کی نظروں میں یہ سیم ہی ہے. ہاں یہ ایک لو کوسٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جہاں پہ چھوٹے پلاٹس ہیں، 5 مرلہ 8 مرلہ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف ڈے اگین یہ ڈی ایچ اے کی ہی پراپرٹی ہے. تو جو اس کو لانگ رن میں ہولڈ کرے گا بیلٹڈ فائلز کو، وہ فائدے میں رہے گا. اب آپ کہیں گے کتنے عرصے کے لیے؟ دیکھیں یہ سوال کبھی بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آپ نے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھنا ہے. پروجیکٹ اتنے عرصے سے چلا آ رہے، کل تک پرسوں تک کچھ نہیں تھا، اور ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے آپ یقین نہیں مانیں کہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے فائلیں لی تھی، یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اس سوچ کے ساتھ کہ وہ گھر بنائیں گے. بٹ انفارچونیٹلی وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کو پلاٹ نہیں ملے. ہاں ان کے بچے ابھی اس امید میں بیٹھے ہوئے کہ ان کو پلاٹ ملے، وہ اپنا گھر بنا سکے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ انویسٹر ہو. ہر بندے کے پاس ضروری نہیں کہ اتنی انویسٹمنٹس ہو کہ وہ پیسہ پھینک دے کہ یار چلو کل کو بڑھیں گے تو بیچوں گا. اس میں ایسے بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ سوچ کے لیے کہ یہاں پلاٹ ملے گا اور ہم گھر بنائیں گے. تو ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا، اور ہمارا مین کنسرن ہمیشہ سے وہ لوگ رہے ہیں. تو ان کو آج میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. ہاں ایک چیز میں کلیئر کروں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو میں نے کچھ بلاگز بتائے ہیں یہ ہو گئے، اور اس کے اوپر بھی سونے پہ سہاگا کے بیلٹڈ فائل ہو تو وہ لانگ رن میں فائدے میں رہیں گے. اب دیکھیں نا آپ کسی ایسے بلاک کی فائل لے کے بیٹھے رہے کہ آگے 10 سال ڈی ایچ اے کے کہ ہمارے پاس لینڈ نہیں ہے، اس کی تو ہم آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. ڈی ایچ اے کین ڈو اینی تھنگ ایٹ اینی ٹائم. یہ میں کلیئر کر دوں. اس کی سب سے بڑی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. نیو پنڈی کے جو
न्यू पिंडी के खासकर NP3 के जो इन्वेस्टर्स थे या जिनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी, ऐसे लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने 1982, 1984, 85 यानी कि 1990 प्लस माइनस में 1990 के अराउंड जिनके बाप दादों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। DHA ने बाद में उनको अपना लेटर भी दिया। अभी कुछ अर्सा पहले DHA ने उनके नीचे लेटर्स भेजे कि हमारे पास लैंड नहीं है, हम आपको प्लॉट नहीं दे सकते, तो उसके अगेंस्ट आप हमसे एक कनाल के अगेंस्ट 4 लाख का 6 लाख का चेक ले लें। यानी कि एक बंदे ने 20 साल 30 साल ये सोच के कागज़ अपने पास रखा हुआ था कि हमें वहाँ पे प्लॉट मिलेगा DHA की तरफ से, और DHA ने इतने अरसे बाद उनके पीछे लेटर भेजा कि जी हमारे पास प्लॉट नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं, हम आपको प्लॉट नहीं दे सकते, तो आप ये 6 लाख रुपए ले ले जो आपने 30 साल इंतज़ार किया, उसके अगेंस्ट आप ये चीज़ ले लें, अपने पास रख लें। एक कनाल की जो आपकी फ़ाइल है उसको आप फाड़ दें और ये 6 लाख रुपए लेके आप हमारी जान छोड़ दें। एनीथिंग कैन हैपन। देखिए फ्यूचर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, और दूसरी बात यह है कि जब एक बॉल किसी और के हाथ में हो तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो क्या करेगा आगे। कोशिश करे जो बैलेंस्ड फाइल उनमें इन्वेस्ट करे, अच्छे ब्लॉग्स की तरफ जाए, ज़रूर फाइल्स को होल्ड करे। इस कीमत में आपको मिलता क्या है? एक आप चक्री साइड पे आगे जाए, वहाँ पे सोसाइटी में भी आपको प्लॉट नहीं मिलता। आप कुर्तबा सिटी में 35 लाख का 5 मरला, कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी आप सस्ते से सस्ता प्लॉट 5 मरले का लेने जाए तो वो जो पुरानी फाइल है जो ऑलरेडी उस क्लियर है, आजकल चूँकि मार्केट डाउन है माइनस में, तो वहाँ पे भी आपको 20-22 लाख से नीचे कुछ नहीं मिलता। तो मेरा तो मशवरा यही है कि इसको होल्ड करें, बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। लोकेशन बेहतरीन आउट क्लास लोकेशन है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी ये सिटी से दूर है या आउटर है। हर जगह की अपनी अट्रैक्शन हो जाएगी। ज़रूर नहीं है वो कोई F7 में F6 में घर बनाएगा तो वो सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय करेगा। एक ज़माना था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा है, कि एक वक्त था कि लोग बहरिया टाउन और DHA को कहते हैं कि ये इस्लामाबाद पिंडी का आखिरी कोना है, या पिंडी इस्लामाबाद में आती नहीं है, ये रवात है, ये गुजर खान है। आज आपके सामने है बहरिया टाउन में DHA2, DHA3, DHA5, DHA4 सारे। टाइम आने दे, कुछ अर्सा और गुजरने दे। मैं इस चीज़ को बखूबी जानता हूँ कि बहुत सारा वक्त गुजर चुका है। मैं उन लोगों के साथ मेरी सारी सिंपथीज़ है जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ख़ासकर जो मतलब जो स्टार्टिंग के परचेजर्स है और जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की थी। मैं उन लोगों के साथ मेरी दिली यकीन माने मुझे दर्द होता है कि जब मुझे कोई कॉल करता है कि यार मैं तो 10 साल पहले लिया था, मैंने 15 साल पहले लिया था, जी क्या हाल है, मेरा प्लॉट बनेगा नहीं बनेगा, बैलेट हो गया नहीं हो गया, पोजीशन कब है। बट हम भी मजबूर हैं, हम आपको मशवरा ही दे सकते हैं कि ना बेचे, रख ले। अनलेस अनटिल आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो। इस चीज़ को भी मैं बखूबी जानता हूँ कि जब तक कोई बहुत ज़्यादा मजबूर ना हो तो कोई भी ज़मीन का टुकड़ा बेचना नहीं चाहता। देखिए कोई कॉल करते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, कोई कहता है मैंने बेटा बाहर भेजना है, कोई कहता है मेरी बीवी का ऑपरेशन है, तो हमें भी दुख होते हैं। हम अगर रियल एस्टेट के फील्ड में हैं तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि हमारे पास दिल नहीं है या हम लोगों को सिंपैथी नहीं देना चाहते या हम उनका भला नहीं चाहते। देखिए यहाँ पे लोग आबाद होंगे, लोग डेवलप होंगे, घर बनेंगे, उसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। इंस्टेट के ये जो फ़ायदे हैं लोग की मजबूरियों का फ़ायदा उठाएं। इसमें जो 90% आज भी प्लॉट्स है वो बड़े एज के जो लोग होते हैं ना, 50 प्लस 60 प्लस लोग हैं, वो जब कॉल करते हैं उनसे बात करते हुए हमें भी दुख होता है कि उनको बताते हो कि नहीं जी आपका प्लॉट अभी बैलेट नहीं हुआ, नहीं जी वहाँ पे भी पोजीशन नहीं है, वहाँ पे भी इस चीज़ की कमी है, ये होना, हमें दुख होता है। मैं आपको एक बड़े मज़े का आपके सवाल का जवाब बड़ा लंबा हो रहा है, मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे एक वाक़या शेयर करूँ। फेज़ 6 की बैलेटिंग हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 था, मेरे ज़हन में सही नहीं आ रहा। तो मुझे कराची से मेरे क्लाइंट ने कॉल की, मुझे कहा कि जी ये मेरा ID कार्ड नंबर है, मैं तो चेक करूँ, नहीं यार आप ज़रा चेक करें मेरा प्लॉट निकला है कहीं। तो मैंने वो सर्च किया तो वो मैंने देखा तो उसका ना उनका वो जो फ़ाइल थी वो बैलेट हो चुकी थी B3 में। तो मैंने उनको कहा कि जी मुबारक हो आपको, जो है ना आपकी जो है ना फ़ाइल बैलेट हो गई है और अब जो है ना आपके प्लॉट को गली नंबर और प्लॉट नंबर लग गया। 3 माने वो रोने लग गया। उन्होंने मुझे उनके मुँह के अल्फाज मैं आपको कोट करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मसूद भाई आपकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये प्लॉट मैंने फलाने ईयर में यानी कि बहुत पहले लिया हुआ था और वन ऑफ द स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स में से थे, क्योंकि उस वक्त मैंने लिया था ये सोच के कि यहाँ मैं घर बनाऊंगा, अपने बच्चों के साथ रहूँगा। बट आज तक अनफॉर्चुनेटली मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। और अभी जब आपने कहा कि जी इसकी बैलेटिंग हो गई, इसको प्लॉट लग गया, यकीन करें मेरे आंसू बहने लग गए। आपका बड़ा शुक्रिया है, वो बाद में आए भी मुझसे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ गुड क्लाइंट ऑफ मी नाउ। बट मैं एक वाक़या शेयर करूँ कि हमें एहसास है उन लोगों का जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमें उनके साथ ये दिली यकजहती है। कुछ डीलर्स नाइंसाफ़ी कर जाते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती है, क्योंकि वैली का कभी रेट सेट नहीं हुआ। हम वीडियोस बनाते हैं ना कि DHA3 में ये रेट चल रहे, 5 में चल रहे, 2 में चल रहे, हम वैली के ऊपर क्यों वीडियो नहीं बना सकते? बिकॉज देयर इज़ नेवर अ सेट रेट।
वहाँ जिससे जो चीज़ आपने अपनी मर्ज़ी से ले ली। क्लाइंट कॉल करते जी मेरी फ़ाइल है मैग्नोलिया में 5 मरला, नहीं जी बैलेटेड नहीं है या बैलेटेड है। हाँ जी, एक्स वाई जेड 5 वाँ छठा वटेवर जो भी बैलेट है, सर 15 की दे दें मैं लेता हूँ। बेशक वहाँ पे 25 का उसने आगे बेचना हो, 20 को, लोग करते हैं ये ज़ुल्म। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत हैं, लेकिन मार्केट में हर तरह के लोग बैठे होते हैं, ये नाइंसाफ़ी है। मुझे मैं बार-बार ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि मुझे उन लोगों के साथ दिली हमदर्दी है। जो इन्वेस्टर जिन्होंने 5 रखे हुए, 10 फाइलें रखी हुई, चलो यार जब बढ़ेंगे बेच देंगे, वैसे ही पैसा जो है ना पार्क किए हुए वो एक अलग बात। लेकिन जिन लोगों ने घर बनाने के लिए प्लॉट लिए थे, जिन्होंने इस पे मतलब एक ख्वाब देखा था कि अपने बच्चों को घर बना के देंगे, उनके साथ हमारी हमदर्दी है। आप मेहरबानी करके प्लॉट ना बेचें। डीएचए वैली का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है और कोई वहाँ पे मसला मसाइल नहीं है। इंशाल्लाह डीएचए अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, लैंड की एक्विजिशन कर रहे हैं। स्पेशल एक्सेल है जो इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे डीएचए कि लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पे आबाद करे। डीएचए के ऊपर भी पर्सनली ऊपर से बहुत प्रेशर है, ये मैं आपको बता दूँ। यही वो रीज़न है कि आपके पीछे 1-2 सालों में मल्टीपल टाइम्स है कि 2008 से लेके 2020 तक एक ही बैलेट हुआ था, लेकिन उसके बाद अभी तक आप देखिए 4-5 और बैलेट्स हो गई है। तो उसकी वजह ही यही है कि डीएचए ने अपनी तरफ से पूरी डीएचए के ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर ये ज़ोर दिए जा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इन लोगों को अकोमोडेट करे और इनके मसले मसाइल को हल करे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आंसर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी।